молчаливо в России этот кровавый режим. Я хочу сказать, что никогда, сколько веков не пройдет, никогда эта боль не уменьшится в сердцах украинских матерей, в сердцах украинского народа. Мы будем помнить каждого человека, кто умер и кого убили в пытках. Эти убийцы посланы Россией, не только Путиным, посланы с одобрением российского народа. Это не впервой, когда Россия устраивает террор на чужих территориях. Это испытала на себе Грузия. И я хочу сказать спасибо Грузии и нашим братьям, которые сейчас вместе с нашими защитниками борются за нашу с вами свободу, за наш с вами мир. Я верю, что каждый из них вернется домой живым. Я молюсь за это. И я знаю, что так и будет. Также я хочу обратиться к россиянам, которые сюда приехали. Я хочу обратиться к тем, кто до сих пор выражает позицию «миру мир», «я за мир», «я нейтральный», «я вне войны». Такого не бывает. Вы сейчас сзади Путина, вы сейчас сзади его кровавой колесницы. Все эти брызги крови, крики ужасов и страданий сейчас летят в ваше лицо. Все мы это видим, и весь мир будет это осознавать еще очень-очень долгое время. Вам не отмыться от этого никогда. Я хочу обратиться к россиянам, которые носят бело-сине-белые флаги. Нам больно видеть это. Украинцам больно это видеть. Такого государства с бело-синим флагом не существует. Почему вы вешаете это на свои плечи? Чтобы сделать еще больнее тем украинцам, которые бежали из-под бомбежек, из-под ракет сюда, для того, чтобы найти здесь свой прихисток, притулок безопасности, уголок безопасности, для того, чтобы почувствовать себя в безопасности в Грузии. Вы думаете, именно для этого они ходят сюда на Майдан, именно для этого они поддерживают Украину, чтобы видеть ваши бело-сине-белые флаги? Они будут уместны под Кремлем. Пожалуйста, берите ваш флаг и едьте в Кремль. 2 дня назад там проходили акции, там арестовывали людей. Именно там за ваш флаг к вам будет применено... Люди почувствуют ваше достоинство этого флага. Что вы здесь, в Грузии, хотите выразить этим флагом? В Грузии есть свой государственный флаг. И у нас в Украине тоже есть свой государственный флаг. Пожалуйста, выберите свой флаг кровью. Свергните Путина, свергните его режим. И только тогда вы сможете с гордостью носить ваши сине-белые флаги. Сейчас они ничего не значат для всего мира. Более того, весь мир презирает вас за эти флаги. Слава Украине! Слава нации! Україна! Საქართველოს გაუმარ! Дякую. Უსმენთ აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს, ეს ბათუმში იმართება აქცია უკრაინის სოლიდარობისთვის, უკრაინის მხარდასაჭერად. აქ შეიკრიბნენ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, უკრაინელები, ბელორუსელები, ასევე მოლდოველები, ბათუმელები და ისინი დღეს კიდევ ერთხელ გამოხატავენ სოლიდარობას უკრაინის მიმართ და აპროტესტებენ ომს უკრაინაში, რომელიც 24 თებერვალს დაიწყო. Тому що ми бажаємо їм смерті. Але я вам скажу, що до Бучі, до Ірпеня, до цих фотографій, я, в принципі, теж хотіла, щоб ми не опускалися до їхнього рівня. Та після цих фотографій, я вам скажу, ідіть ви нахуй! Того, що за те все, що ви творили, ми не такі, як ви, ми просто знищуємо це галіме зло. У Русі Київській до 1988 року, до хрещення Русі, було як? Око за око, зуб за зуб. То, що зло треба рубати на корню. І щоб ви всі, суки, знали, кожне прізвище нам відоме. І кожен буде висіти на палі
за те все, що ви зробили. І якщо ще якась зараза сміє назвати нас такими, як вони, то я чесно за себе не ручаюсь. Я завжди боялася і думала, я якась така надто радикальна, не можна такою бути. Але можна, бо ви тільки на це і заслуговуєте. І ще я хочу сказати, що оті, які кажуть, що ми не при ділах, то ви при ділах. Того, що у кожного того підараса, який гвалтував наших дітей, є брат, сват, кум і дружина підараска, яка замовляла йому щось там, труси, носки і ще щось. Щоб всі здохли, і мені не соромно, і навіть не страшно, що я ходжу до церкви. Ходжу до церкви і вірю в Бога. І мені не страшно це говорити, щоб ви, сука, всі здохли. Смерть ворогам! Слава нації! ასეთ იყო კიდევ ერთი აქციის მონაწილე ისე მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ, რომ ტელეფონები ავანთოთ და ჩვენი შუქით და ჩვენი სხივით გავანათოთ. ძალიან გთხოვთ, რომ ყველა მაქსималურად аванთოთ телефонები. Я вас всех прошу, давайте все включите свет на телефонах. Давайте вместе все зажгем наше небо и чтобы оно светило. Та трагедия, которая случилась, она открыла нам глаза еще кое на что. На то, что многие россияне повержены, скажем так, болезнью. Такой же, какой были повержены немцы в 40-х и 30-х годах прошлого века. Сейчас многие пытаются до них достучаться, привести факты и доводы, но боюсь, эти доводы и факты не будут ими услышаны. Потому что эти доводы и факты приведут для них лишь к тому, что их картина мира будет разрушена в их голове. Поэтому они никогда не захотят их услышать. Они сами никогда не откроют себе глаза. Боюсь, что это так. Да, сейчас многие призывают, что россияне должны свергнуть Путина, но я смотрю на это объективно, что, к сожалению, слишком много россиян уже потеряны для нас. Они потеряны, и они не пойдут свергать Путина. Да, есть те, кто все понимает, и они на нашей стороне. Мне кажется, что мы уже пришли к тому, что нужно смириться с тем, что Россия превратилась в фашистское государство. Нужно говорить это прямо. Россия – фашистское государство. И само по себе оно не станет демократическим. Скорее всего, там не свергнут Путина. Боюсь, все будет так, как было в прошлом веке. Только всем миром, только совместными усилиями многих стран, наций, людей, миллионов, России получится открыть глаза. Сами они этого уже не сделают. Поэтому, лично моя точка зрения, для меня не важно, кто человек, украинец, белорус, россиянин или грузин. Для меня важно только одно: за фашизм или против фашизма. Вот что самое важное сейчас. И любой человек, который против фашизма, он мой друг. Он мой друг, неважно, какой флаг он носит. Он мой друг, потому что он будет сражаться вместе со мной против Путина, против его орды, когда она придет и в другие государства, и в другие дома. Боюсь, это случится. Боюсь, эта кровь, которую он вкусил, лишь еще сильнее придаст ему азарта и желание доказать какую-то свою эту историческую действительность, которую он придумал у себя в голове. И поэтому я хочу обратиться ко всем нам. Нужно сплотиться, встать вместе под единой идеей. Эта идея должна звучать только так: против фашизма. Мы против фашизма. Мы
против фашизма! Мы против фашизма! Все верно. Вот что должно быть самое главное и чему должно быть уделено максимальное количество времени и понимания. Спасибо. Нет, это не фашизм, это рашизм. Рашизм на самом деле, рашизм на самом деле сильнее, жестокие, чем этот фашизм. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Это рашизм. Это первое. И второе. Рашизм больше не придет ни в одну страну. Он будет остановлен в Украине. Мы в Украине эту падаль просто побьем, порвем и остановим. В Украине рашизм будет остановлен. Слава Украине! Сакартвелос Гаумар! საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი დავით ხაჯიშვილი. Обратиться депутат грузинского парламента Давид Хаджишвили. Доброго вечера, мои братья и сестры українці. Сьогодні у нас дуже складний час, що творилося на попередні дні в Бучі і в інших містах України. Це не можна по-іншому назвати, як не геноцид. Це є геноцид і більше такого ще світ не бачив. Ми сьогодні, вся Грузія просипається в телефонах, в телеграм-каналах і інших масових інформаційних масових передачах, дивиться на що твориться в Україні, що нового в Україні. І всі ми, грузини, переживаємо за Україну і за українців. На жаль, сьогодні така ситуація в Україні, що вам прийшлося переїхати на короткий час, надіюся, до нас. І ми раді вас завжди бачити, але дім є дімом, і ми будемо все робити для того, щоб ви себе тут чувствували як вдома. Все буде обов'язково добре. Я вірю, що Україна скоро переможе. Зараз все робиться для цього. А ми в Грузії для цього все зробимо, щоб Україна перемогла. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Дякую. Мы, грузины, спокон веков воюем с Россией. В прямом смысле. Это в советское время нам учили, что типа она такая хорошая, Грузию спасла. Россия единственная страна из тех, которая оккупировала Грузию и отняла государственность. Россия единственная страна, которая взяла просто-напросто и аннулировала автокефалию. Это Россия сделала. Она одной рукой говорила, что мы один народ, типа, верим в одного Бога, и реально жила всегда по-другому. И так сейчас, сегодня тоже они брали просто-напросто и окрепляли святой водой танки, автоматы, ракеты, и пускали, и стреляли, на мирных жителей направляли стволы. Ни одна вера у нас. Наша вера христианство, я не знаю, у них сатана. И проблема не в Путине, проблема в голове у россиян, в рабстве проблема, в мышлении проблема. Вы что думаете, что если Путина не будет, что-то поменяется? Ни хрена не поменяется, ничего абсолютно, потому что пока народ не будет нормально мыслить, не построит раб первого поколения свободную страну, это не слова мои, это слова из Библии. Люди должны поменяться, мышление должны поменяться. А они не хотят меняться, вот в чем проблема. Они думают, что они нация. Да не нация это. Нация так не поступает. Нация детей не стреляет. Нация мирных жителей не стреляет. Нет у них нации, нет такой нации. И не было никогда.
Когда человек любит свое, он за это переживает. Он переживает за свой флаг, чтобы его не оскорбить. А когда ты сам своими действиями оскорбляешь его, я не могу тебя нацией назвать. Голову надо менять, рабство надо менять, мышление надо менять, а не Путина. Путин сдохнет, он сам поменяется, как Жириновский сдох. Так он сдохнет, и что? Что-то поменяется? Ни хрена! Слава Украине! Слава нации! Сакартвелос гаумар! Слава Украине! Что? Ничего. Თქვენ შესახებაც რო გითხრათ, ბათუმელი ხარ, ბათუმელი ძირძველი შემოგებული ლევანი ხორავა. წარმოადგენთ რომელიმე ორგანიზაციას, პოლიტიკურ პარტიას ან არის? წარმოადგენ საქართველოს და ბათუმს და ამ პირველი დღიდან აქ ვარ, იქიდან გამომდინარე რომ გულისტკივილია და ჩვენ მithumetes ალბათ ჩვენთვის ყველაზე ახლო ეს გულისტკივილი, იქიდან გამომდინარე რომ მთელი ცხოვრება მათ ვებრძვით ჩვენ. ვებრძვით პირდაპირ მნიშვნელობით. ჩვენ გვავიწყდება ერთი რამე. დღეს 21 საუკუნეა და ცოტა ძალიან ისეთ ფერებში უყურებთ, არა მასე. ქართულად რო ვლაპარაკობთ, რამხელა სისხლია დაყრილი, რომ ქართულად გვილაპარაკა სტუდენტები რო დახრდეს ხუშოვის დროს. გვახსოვს, არ გვახსოვს და გვავიწყდა. I need to say როცა ვლაპარაკობთ აგვისტოზე და 2008 წელს აგვისტოში იყო, არა, მანამდე 9 აპრილი იყო. 27 სექტემბერს რას აღნიშნავთ ჩვენ? რაზე გვაქვს გულიტკივილი 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემაზე, რატო გვავიწყდება? არ შეიძლება ამის დავიწყება. ოსეთი არ არსებობს, არის სამაჩაბლო, რატო გვავიწყდება? არ ვიომოთ. Украинский кобзар. დღეს რაში ხედავთ ერთგვარად იმის საშუალებას, რომ რუსეთის გაჩერება შეძლოს. არა მხოლოდ უკრაინამ, ზოგადად სამყარო. ერთიანი უნდა იყოს სამყარო. ყველა ერთად უნდა იყოს. არ არის ერთიანი. არა, ერთიანი, ხო ხედავთ, მაინც დაყოფილია. დღეს ჩვენ საქართველოში როცა დაყოფდება Кайданы порвите. რაზე უნდა ვილაპარაკოთ საერთოდ? საქართველოში რომ ადამიანი ცდილობს რაღაცის გამართლებას. რა სიტყვა აპოვიომოთ, ომი არავის არ უნდა. მაგრამ შეიძლება დღეს საქართველოს რომელიც მთელი ცხოვრება ომშია ჩართული ელემენტარული არ იცოდეს. არ იცოდეს დაბალ დროს რა გააკეთოს, არ იცოდეს ელემენტარულად ველური სიზღდენ არა, არტერიული სიზღდენ არა, როგორ გააჩეროს. მომზადება ბრძოლისთვის რა, მარტო ტყუის როლა კი არა. თქვენ ფიქრობთ რომ საჭიროა ხა საჭიროა რა თქმა უნდა დაგველებულა. ეს უკვე დაწყებული უნდა იყოს მაგაზე. თორე საფრთხე არის რეალური. საფრთხე აბა რა. მთელი ცხოვრება საფრთხეში არ ვარ. და როგორ უყურებთ თქვენთვის რა არის, რას ნიშნავს, რას აჩვენებს საქართველოს ხელისუფლების პოზიციონირება? რას ცდილობს საქართველოს ხელისუფლება? თქვენ როგორც ერთი მე ვერ ვხვდები რა ცდილობს სიმართლე გითხრათ რა. დაც ბაბაი დაუძახე. ასე ჩვენი წინაპრები არ იყო. ალგეს ყანისილებს რომ აიდოს ეს საფრთხე რუსეთისგან, თუ პირდაპირ რუსულ თამაშობს, თუ რამე ჩვენს ვერსია. ბუჩადან გამომდინარე. ბუჩაში რა хлопали все. ვინ იყო დახრეტილი და ნაწამები? აი ზუსტად ისინი ვისაც ხელფეჭდა შეკრული უიარაღო. До конца. ზუსტად ის უიარაღოებშია ის ყველაზე დიდი მსხვერპლი და არა იარაღი. Мы тоже поможем. არ ხდება მასე რომ არ ვიომოთ. არა უნდა იყოს Грузия. И უნდა იყოს და იბრძოლო. как всегда. Нас никто не разделит. И никогда. ვინ გაუპატიურებს? ვის ოჯახებში შოუარდა? ველოდოთ, ველოდოთ. არ მოვემზადოთ. И мы любим друг друга. Кто к нам придет? რამდენია ბათუმში? იცის ვინმე სადა რა? მაღაზიები გახსნეს. Тебе, Путин, არ ხდება ასე. არავის არ უნდა ომი, თუმცა ვიცნაუმარი არავის არ უნდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ არ ვიყოთ მზად, უნდა ვიყოთ მზად. სკოლიდან უნდა ვიყოთ მზად, სკოლიდან, პატარაობიდან უნდა იყოს დაწყება. ელემენტარული ცოდნა. მადლობა, თქვენი სახელი გვარი გაგვიმეორე. ლევან ხორავა. ლევან ხორავა, მადლობა. ეს მოქალაქე იყო ბათუმელი, რომელმაც გაგვიზიარა თავისი პოზიცია, ის ასევე მან ასევე მიმართა აქციის მონაწილეებს. გრძელდება საპროტესტო აქცია ბათუმში, ევროპის მოედანზე. ადამიანები შეიკრიბნენ იმისთვის, რომ გამოხატონ სოლიდარობა უკრაინის მიმართ და კიდევ ერთხელ გააპროტესტონ ომი უკრაინაში, რომელიც 20 თებერვალს დაიწყო. დაჩეხეს რუსთავის აქ არაერთი სოლიდარობის აქცია გაიმართა ბათუმში. ეს კიდევ ერთი მორიგი აქცია და ამ აქციის გზავნილი კონკრეტულად არის არაგენოციდის და ბუჩას ტრაგედია. არ დაიჯერა. რეაგირება იყო ძალიან ცოტა და შედეგად მივიღა დღეს უკრაინა. დამჯერა რომ უკრაინა გაიმარჯვებს, ერთხელ და სამუდამოდ რაშიზმს დაამარცხებს, გაანადგურებს. ეს ერი არ არის ღირსი რომ არსებობდეს ამ ქვეყნად. არ არის რომ
რუსეთი ასეთი ქვეყანა უკვე დღეს მსგავსი გზავნილით არაგენოციდისა სოლიდარობის აქცია გაიმართა თბილისში. რა უკვე განადგურდეს, რადგანაც მათი უკრაინის ქალაქი ბუჩა, როგორც მოგეხსენებათ, ალბათ ადევნებს თვალს თქვენს ამ პროცესს, ალბათ ძნელია წარმოსადგენ დღეს ვინმე არ იყოს ჩართული ამ პროცესებში და განიცდიდეს ამ სასტიკომს. საქართველოს გაუმა ბუჩა რამდენიმე წლის მანძილზე იყო ოკუპირებული რუსული სამხედრო ძალების მიერ და რუსი სამხედროების გასვლის შემდეგ ქალაქში იპოვეს ადამიანთა გვამები, რომელთაც самокалако тасацмელი ეცვათ. Доброго ранку, добрий день чи добрий вечір. Для нас немає 25 лютого чи 6 квітня, для нас час зупинився і для нас поки що 24 лютого це страшний день, коли рашисти окупували нашу землю і вбивають нашу людей. Сьогодні в нас акція пам'яті тих людей, яких ми вже знаємо, замучила ця орда. Але дуже страшно і дуже страшно побачити ті кадри, які ми просто можемо побачити в нових наших звільнених містечках, селах, містах. Ми знаємо, що зараз іде дуже і дуже напружена боротьба за те, щоб їх звільнити. Сьогодні я прочитала коментар під одним із таких постів. Жінка написала: «Я вже не можу плакати, я просто вию». Ми всі вже просто виємо від того, що коїться на нашій землі. Я щодня ходжу і думаю, яка прекрасна наша земля. Я дуже багато подорожувала, бачила різних міст. Це просто був рай на землі, де кожна людина дбала про своє помешкання, про свою землю, про свій город. Зараз, коли ще бомби лежать на полях, аграрії намагаються вже здійснити посівну, і дуже багато земель, на жаль, заміновані. Сьогодні зранку я бачила по телевізору виступ голови нашого відділу Amnesty International, яка розповідала про те, що холодильники в моргах просто забиті тілами вбитих українців, що СБУ, медики працюють день і ніч над тим, аби зібрати ці страшні злочини, наслідки ось цих злочинів, для того, щоб потім представити їх в міжнародних судах. І вона сказала абсолютно правильну річ. Міжнародні суди будуть тривати довго. Довго, поки це буде визнання. Зараз я знаю, що збирає АВАС підписи під петицію для того, щоб створити новий Нюрнберзький процес, де будуть карати всіх цих злочинців, не тільки Путіна, а всю його кліку, яка проголосувала за те, що зараз коїться в Україні. Кілька днів тому їхнє інформаційне державне агентство РІА Новості опублікувало статтю, я не пам'ятаю прізвище цього нелюда, цього виродка, але це маніфест сучасного фашизму, який нині називається рашизм. І саме там дана індульгенція всім тим, хто хоче вбити Україну, хто хоче знищити її з лиця землі. Тому що, дивіться, вони знищують все, вони залишають руїни, вони залишають вбитих людей. Це свідчить тільки про одне. Вони хочуть знищити Україну. Але ми, хоча і виємо за нашими загиблими, але ми віримо в те, що перемога буде за нами. Як казали древні, Карфаген має бути зруйнований. І сьогодні цей Карфаген – це Росія путінська, яка має бути зруйнована вщент. Ми дякуємо нашим Збройним силам України, дякуємо нашим волонтерам, тим людям, які зараз виборюють свободу. І тут я вдячна нашим грузинським братам за те, що вони приймають українців і надають цю допомогу всю. Я дякую білорусам, які стоять тут з нами пліч-опліч, і всім людям, які розуміють, що ця країна не має більше ніякого права на існування. Росія має бути зруйнована і покаране це зло на віки віків. Як сказала моя подруга, яка вже 30 років живе в Новій Зеландії, вона каже, ви ніколи не будете жити спокійно, поки цей сусід ганебний буде поряд з вами. Тому сьогодні, як кажуть, наш
останній і вирішальний бій. Ця битва, яка триває вже не одне століття з Росією, яка весь час намагається нас знищити, але не буде такого. Україна буде вільною, незалежною, якою вона є на противагу всім ворогам, які нині існують. Дякую всім, хто прийшов. Слава Україні! Героям слава! Сакартвелос, Гаумар! Живе Білорусь! Живе! და კიდევ ერთი თხოვნა ყველასთან, მაქსიმალურად გთხოვთ ყველას, რომ არასოდეს არ დაუძახოთ ერთმანეთს გრუზია და გრუზინი. იმიტომ რომ ეს სახელი ჩვენ მოგვიფიქრეს რუსებმა. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ყველას, რომ გამოვიყენოთ სიტყვა ქართველები და საქართველო. Я всех прошу максимально не использовать слова Грузия и грузины, потому что это название нам придумала Россия. Поэтому впредь я прошу вас всех использовать слова картвелы и Сакартвело, потому что мы картвелы, мы не грузины и не грызуны. Так же, как и украинцы, это Украина, не на Украине, а в Украине. Давайте следить за языком, потому что язык это тоже сила, и она тоже используется врагом в своих целях. ასევე მინდა ყველას მოგიწოდოთ, რომ თითოეულ თქვენთაგან შეგიძლიათ რომ ჩაერთოთ ამ ბრძოლაში. ყველაზე მარტივი რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ, რომ არ შეიძინოთ რუსული პროდუქცია. რუსული პროდუქციის კოდი არის, შტრიხ კოდი არის 460-დან 479-მდე. ასევე არ შეიძინოთ ბელორუსული პროდუქცია 481 შტრიხ კოდი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ამით ვაფინანსებთ ომს და მოგიწოდოთ ყველას, რომ მაქსიმალურად თავი შევიკავოთ და მაქსიმალურად არ შევიძინოთ მტრის პროდუქცია და ნუ დავაფინანსებთ ბავშვების და უდანაშაულო ადამიანების ხოცვას. Я всех вас прошу, вы можете присоединиться к войне, по крайней мере, тем, что вы не будете покупать продукцию производства России со штрих-кодом 460 до 469 и продукцию Белоруссии 481. Давайте не будем поддерживать войну и не будем поддерживать смерть украинского народа и геноцид украинского народа. Это самый минимум, что мы все можем сделать, находясь здесь, в Грузии. Слава Украине! Сакартвелос Гаумар! როგორც თქვენ ახლა მოისმინეთ აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა მოუწოდა აქციის მონაწილეებს გარდა იმისა რომ ისინი გამოხატავენ პროტესტს და აფიქსირებენ სოლიდარობას უკრაინის მიმართ არ შეიძინონ რუსული პროდუქცია სუპერმარკეტებში, მარკეტებში. აქციის კიდევ ერთი მონაწილე გამოდის с первого дня войны. Мы подтримливаем наших украинских сябров, мы так само отчуваем жах от так само ლაივში ვარ და თქვენ როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი ხო ამ აქციის თქვენი სახელი შემოხსენეთ ნიკა ქაშიბაძე ხო ნიკა რომ მოგვიყვეთ ეხლა თქვენ მიმართეთ აქციის მონაწილეებს რომ არ შეიძინონ რუსული პროდუქცია ხო ის პირველად გაჟღერდა ამ აქციაზე აქამდეც იყო თუ ასე რატო ფიქრობთ რომ მნიშვნელოვანია ამ მოთხოვნის შესრულება მე ხშირად ვაჟღერებ მოთხოვნას იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მინიმალური ომის ხერხი რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია რომ შედობიანო მოსახლეობა მიმართოთ. ერთ-ერთი ყველაზე მარტივია, როდესაც შევალ მაღაზიაში, შევხედოთ შტრიხ-კოდს 460-დან 479-მდე არის რუსული პროდუქცია. არ შევიძინოთ ეს პროდუქცია და ნუ შეუწყოთ ხელს რუსეთს ომის წარმოებაში. ეს არის ყველაზე მინიმალური, რაც ჩვენ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენთაგან შეიძლება არ შეუძლია პირდაპირ ომი ან რაღაც ინფორმაციულ ომში ჩამოყალიბდეთ. აი ეს მცირედი რომ გავაკეთოთ, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი უკრაინისთვისაც და საქართველოსთვისაც, იმიტომ რომ ეს იქნება მესიჯი ყველასთვის, რომ საქართველოში რუსულ პროდუქციას არ ყიდულობენ და საქართველო აღარ არის რუსეთი. აი ეს არის ჩვენი. კიდევ რა ფორმით შეიძლება გამოხატონ მოქალაქეებმა სოლიდარობა უკრაინის მიმართ? გროვდება თუ არა ისევ საკვები პროდუქტები, ჰიგიენის ნივთები, მედიკამენტები და სად კონკრეტული მისამართები რო უთხრათ, თუ გროვდება ისევ მედიკამენტები და განსაცვლელი გროვდება ჰუმანიტარული დახმარება, გროვდება ომის დაწყების დღიდან. Слава Украине! მეფის 46, ვახტანგ გორგასლის 54.
ელოდებით 24 საათში და ძალიან გვინდა რომ მაქსიმალურად იაქტიუროთ, იმიტომ რომ დღეს უკრაინელებს ჭირდება ჩვენი გვერდში დგომა და თანადგომა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოდის უბრალოდ 2-3 დღე რო არ ჭამიან და ძალიან ჭირდება რომ ყველამ დაგვეხმაროს და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ უკრაინელებს აქ რომ სლავა უკრაინა! ანუ შეიძლება მოიტანონ როგორც საგროდუქტები, ასეთებიც და ჰიგიენის ნივთებიც, ხო? დიახ, საკვები პროდუქტები, მედიკამენტები. გამარჯო! ყველაზე მნიშვნელოვანია საკვები პროდუქტები, იმიტომ რომ ჩვენ საკვები პროდუქტებს აქაც გავცემთ იმ უკრაინელებზე, რომლებიც აქ არიან და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საკვები პროდუქტებიც მოიტანონ. ან მათ შორის შეიძლება მალფუჭებადი პროდუქტიც იყოს, იმიტომ რომ ვინც აქ ჩამოვიდა უკრაინიდან, მას მიაწვით შემდეგ ამ პროდუქტს, ხო? ხილი პოსტეული ყველაფერზე სულს რომ მოიტანო, რომ თავს დაურიგოთ და მივცეთ შესაძლებლობა რომ რამოდენიმე დღე იყვება. კარგი, თქვენ აქციის ორგანიზატორი ხართ, მადლობა რომ მას შეგეცდინოთ, მადლობა ნიკა. ეს საპროტესტო თუ უბრალოდ სოლიდარობის აქციების ორგანიზატორია ბათუმში, ნიკა ქაშიბაძე, ის გვესაუბრა იმის შესახებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ მოქალაქეების მხრიდან გამოჩენილი სოლიდარობა და ის რომ დავტოვოთ საკვები, ჰიგიენის ნივთები, ასევე მედიკამენტები უკრაინელებს. ყველაზე მნიშვნელოვანია მადლობა იმისთვის, რომ ყოველი თქვენთაგანი იზიარებს იმ პასუხისგებლობას, რომელიც ჩვენ გვაკისრია უკრაინელი ხალხის წინაშე. დღეს უკრაინა ომობს საქართველოსთვის, უკრაინა ომობს ცივილიზებული სამყაროსთვის, უკრაინა ომობს დემოკრატიისთვის და ეს ომი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დღეს უკრაინის გამარჯვება ნიშნავს ყველა ჩვენთაგანის და საქართველოს გამარჯვებას. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველა მხარდაჭერისთვის, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ აქტიურად ერთვებით ამ ბრძოლაში ძალიან მჭირდება თქვენი დახმარება ჰუმანიტარული დახმარების შეგროვების მხრივ, ამიტომ ძალიან გთხოვთ ყველას რომ იაქტიუროთ და ყველამ ერთად დავეხმაროთ უკრაინას ამ ბძიმე ბრძოლაში, უთანასწორო ბრძოლაში, მაგრამ რაც დავალია სამართლიან ბრძოლაში და ჩვენ გჯერა უკრაინის, ჩვენ გჯერა უკრაინელი ხალხის და რა თქმა უნდა გჯერა იმის, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები შეძლებენ თავისი ქვეყნის და ტერიტორიის განთავისუფლებას. Я хочу сказать спасибо всем, кто пришел сегодня, кто приходит на наши акции постоянно. Ваши голоса, ваша активность очень важна для нас и для Украины, потому что сегодня мы не имеем права молчать, и мы не имеем права не выходить и не говорить о тех ужасах, что происходит в Украине. Мы рады, что мы можем чем-то помочь украинцам, поэтому очень просим вас максимально приходить в гуманитарные штабы и приносить помощь, потому что мы можем помогать Украине все вместе и помогать тем украинцам, которые приехали сюда только так. Мы верим в победу Украины, мы верим, что ЗСУ смогут освободить землю Украины. Როგორც გესმით, აქციის ორგანიზატორი ნიკა ქაშიბაძე მოუწოდებს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ რომ მიიტანონ საკვები პროდუქტები კონკრეტულ მისამართებზე ბათუმში. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ოფისი ბათუმში, ვახტანგ გორგასალის ქუჩაზე, ასევე ლელოს ოფისი. და შეიძლება მოქალაქეებმა დაატოვონ საკვები პროდუქტები, მათ შორის მალფუჭებადიც, როგორც ჩვენ ახლა გავიგეთ აქციის ორგანიზატორის მხრიდან, რადგანაც ამ საკვები დაეხმარებიან იმ უკრაინელებს, რომლებიც ბათუმში ჩამოვიდნენ ომის დაწყების შემდეგ. ასე შეგიძლია დატოვოთ მედიკამენტები და ჰიგიენის ნივთები, რომელიც პირველად იგზავნება ხოლმე უკრაინაში და სწორედ ეს მოთხოვნა გაახმოვნა ახლა კიდევ ერთხელ აქციის ორგანიზატორმა. თვალს ადევნებთ სოლიდარობის აქციას, რომელიც ბათუმში იმართება. მსგავსი აქცია ახლა იმართება თბილისშიც. ამ აქციის მთავარი გზავნილი გარდა იმისა, რომ არის უკრაინის მიმართ სოლიდარობის გამოხატვა და გაპროტესტება ომის, რომელიც რუსეთმა 24 თებერვალს დაიწყო უკრაინაში, არის მთავარი თემა და მთავარი გზავნილი ბუჩა და გზავნილი არა გენოციდს. Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам! Русский корабль! Иди нахуй! Путин! Хуйло! Путин! Хуйло! როგორც ხედავთ, მიმართვები ამ საპროტესტო
და სოლიდარობის აქციაზე უკვე დასრულდა, თუმცა აქციის მონაწილეები დააშთას როგორც ჯერ კიდევ არ აპირებენ. აი კიდევ ერთი მიმართვა ჟღერდება ამ აქციაზე. Я хотела бы сказать, что хочу прочитать информацию о том награбленном имуществе, которые отправляли эти убийцы и коты своим семьям, матерям, которых вырастили. Всего награбленных посылок было очень много отправлено. Только в город Рубцовск в Алтайском крае отправлено, внимание, 2958 килограмм смародеренного имущества. Также эти посылки отправлялись в Биробиджан, Калининград, ребята, в Калининград, Псков, Уссурийск и другие города России. Эта информация нам стала известна благодаря белорусам, которые слили это все. И теперь, как говорил здесь один человек, девушка, мы знаем действительно все их имена, телефоны. Это все приобщено к делу. Это будет расследоваться. Их обязательно найдут. Я прошу всех поддерживать Украину так же, как это делают белорусы, когда их уничтожают, а они просто сводят с рельс целые поезда, чтобы боеприпасы не дошли до Украины, чтобы боеприпасы не дошли до российских войск. Давайте будем сильными. Я прошу вас, я верю в победу, я знаю, что мы все победим, потому что мы все на одном боке. Мы уже выбрали сторону, мы на стороне света, мы на стороне Украины. Победа будет за нами, она будет близкой. А тем, кто разменивается на волонтерство, тем, кто твердит, что он будет ходить с бело-голубыми флагами, тем, кто свой стыд и нежелание извиниться перед украинцами прикрывает тем, что он донатит, или он там волонтерит, или он кому-то чем-то помогает. Вы делаете это для спасения своей собственной совести, потому что вы знаете, что вы нация убийц. У вас у всех российские паспорта, и даже если вы не верите в коллективную ответственность, вы все в одной упряжке. Вам всем конец, как конец Путину, потому что Украина отстоит свою свободу, Украина отстоит свободу Европы. И вы все загнетесь под железным занавесом. Верите в эту коллективную ответственность или нет? Так тому и быть. Слава Украине! Слава нации! Украина! Татарцелос, Гаумар! Живе Беларусь! Живе! Дякую! Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу сторону і покажем
Украине! Слава нации! Смерть ворогам! Украина! Понад усе! Віримо в ЗСУ! Віримо! Слава ЗСУ! Україна мати! Ми за Україну! Підемо воювати! ეს სოლიდარობის აქცია ბათუმში უკრაინის მიმართ, მათ შორის დღეს მთავარი გზავნილი ამ აქციაზე იყო ბუჩა. I'm from Israel. And I support Ukraine. Ukraine. ბუჩა და მთავარი გზავნილი არა გენოციდს. ესეთი იყო დღევანდელი სოლიდარობის აქციის მთავარი გზავნილი, როგორც ბათუმში, ასევე თბილისში. შეიკრიბნენ ადამიანები, სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ბათუმში ცხოვრობს, ბათუმშია და გამოხატეს სოლიდარობა უკრაინის მიმართ და კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს ომი, რომელიც რუსეთმა დაიწყო უკრაინაში 24 თებერვალს და გამოხატეს სოლიდარობა. უკრაინის მიმართ. სოლიდარობის აქციები პერიოდულად გრძელდება ბათუმში, საღამოობით ტარდება ხოლმე და დღევანდელ სოლიდარობის აქციაზე აქციის ორგანიზატორმა ნიკა ქაშიბაძე მოუწოდა ბათუმელებს, ვინც აქციაზე გამოვიდა დღეს და არ გამოვიდა, მაგრამ სოლიდარობას უცხადებს უკრაინას, რომ მიიტანონ საკვები პროდუქტები კონკრეტულ მისამართებზე, სადაც ამ დრომდე გროვდებოდა საკვები პროდუქტები, ასევე ჰიგიენის ნივთები, მედიკამენტები, იმისთვის რომ შემდეგ გაიგზავნოს ეს ნივთები უკრაინაში. ორგანიზატორმა ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ შესაძლებელია დატოვონ მათ შორის მალფუჭებადი საკვები პროდუქტებიც, რადგანაც პერიოდულად შემოდიან უკრაინიდან ადამიანები ბათუმში და მათ მიაწვდიან ამ საკვებ პროდუქტებს. თბილისშიც გაიმართა დღეს სოლიდარობის აქცია. როგორც მოგეხსენებათ, ბუჩა რამდენიმე კვირის განმავლობაში იყო რუსეთის ძალების მიერ ოკუპირებული, რუსის სამხედროების გასვლის შემდეგ ქალაქში იპოვეს ადამიანთა გვამები, რომელთაც სამოქალაქო ტანსაცმელი ეცვათ. პარლამენტის წინ დღესაც ზოგიერთ მათგანს ხელები ჰქონდა შეკრული, ანუ ამგვარი პერფორმანსით გამოხატეს მათ ბუჩას ტრაგედია და სოლიდარობა ამ ადამიანების და ზოგადად უკრაინელების მიმართ. მიმართვები დასრულდა და პრინციპში დასრულდა სოლიდარობის აქცია ბათუმში, მაგრამ აქციის მონაწილეები ისევ რჩებიან ევროპის მოედანზე, აქ ისევ ფრიალებს უკრაინის დროშა. მათ შორის აი ამ ფორმით აქციის მონაწილეების ხელში. მე შემიძლია გაგეცნოთ ბოლო ინფორმაციაც, რაც ვრცელდება უკრაინასთან დაკავშირებით. ცნობილი ხდება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები სანქციებს უწესებს პუტინის შვილებსა და ლავროვის ცოლ-შვილს. აქვე როიტერსის ინფორმაციით უნგრეთი მზადაა, რომ რუბლში იყიდოს რუსული გაზი და რუსმა სამხედროებმა საქართველოს მოქალაქე გაიტაცეს. ასეთ ინფორმაციას შეგიძლიათ ნახოთ ნეტგაზეთზე. ეს არის გიორგი ქუჯოშვილი. ეს ინფორმაცია სამფრობისას ადასტურებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. რუსის სამხედროები კონფლიქტის ხაზთან ცხინვალის მიმართულებით საქართველოს მოქალაქეებს პერიოდულად საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალებით აკავებენ და ცხინვალში გადახავთ, რის შემდეგაც როგორც წესი ჯარიმის გადახდის შემდეგ ათავისუფლებენ, თუმცა რიგ შემთხვევებში საქართველოს მოქალაქეებს ცხინვალის ციხეში წლების ან თვეების განმავლობაში ამყოფებენ.
და დღეს კიდევ ერთი მოქალაქის გადაცემის შესახებ გახდა ცნობილი, როგორც უკვე გითხარით. ამასობაში პატრიოტთა ალიანსი მართავს მოსკოვში შეხვედრებს. როგორც ცნობილია, არაერთხელ აღმოჩნდა დაკავშირებული ეს პოლიტიკური ძალა მოსკოვთან, კრემლთან წინა წლებშიც და მათ შორის უკვე დღეს აი ამ ომის პირობებში, როცა რუსეთი ომობს უკრაინაში 24 თებერვლიდან პატრიოტთა ალიანსი მართავს შეხვედრებს მოსკოვში. ვიზიტის ფარგლებში პატრიოტთა ალიანსის წევრები რუსეთის ფედერალური კრების ფედერაციის საბჭოს, ეს არის პარლამენტის ზედა პალატა, საერთაშორისო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს ვლადიმერ ჯაბაროვს შეხვდნენ. და ნეტგაზზე შეგიძლიათ ნახოთ ასევე ჯაბაროვის განაცხადი, მათ თქვა რომ ჩვენ ქვეყნებს მრავალ საუკუნოვანი ჩვენ და რუსეთსო ჩვენს ქვეყნებს მრავალ საუკუნოვანი მეგობრობა აკავშირებს და დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოში უამრავი ადამიანია ვინც რუსეთთან კონტაქტების გაფართოების მომხრეაო. ასე უთქვამს ვლადიმერ ჯაბაროვს. ეს გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ვისაც დღეს შეხვდა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები ირმა ინაშვილი და დავით არხანმოურავი. ასევე იუწყება რუსეთის ფედერალური კრების ფედერალური საბჭო, რომ შეხვედრის მიზანი იყო რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დალაგება. ძალიან საინტერესოა როგორ ალაგებს ამ ურთიერთობას პატრიოტთა ალიანსი, ან თავად განსაჯეთ რამდენად შეიძლება ვით უფრო ოპოზიციამ დაალაგოს ეს რამ შეიძლება იგულისხმებოდეს საერთოდ დალაგებაში, როცა საქართველო არის ოკუპირებული და ამ დრომდე გრძელდება უკრაინაზე თავდასხმა რუსეთის მხრიდან, რა სახის დალაგებაზე შეიძლება საუბრობდეს რუსეთი. და კიდევ ერთი ცნობა, ვლადიმერ ჟირინოვსკი გარდაიცვალა. არაერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია ამის შესახებ და შემდეგ ადასტურდა, თუმცა ამ შემთხვევაში ინფორმაციას ავრცელებს რია ნოვოსტი, სამთავრობო მედია, როგორც ცნობილია. და მაღალი ალბათობით ზუსტი ეს ინფორმაცია. ჟირინოვსკი 75 წლის დეპუტატი იყო და კორონავირუსით დაინფიცირდა. და ის ავადმყოფოში იყო მოთავსებული ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში. I'm in a television, see you, I'm crying. They are always reacting on bike or motorbikes, like, I don't know, protected. და ბოლოს შეგვიძლია ვკითხოთ აქციის ორგანიზატორს, არ თუ არა დაგეგმილი მორიგი სოლიდარობის აქცია უახლოეს პერიოდში. ნიკა, ბოლოს რა გითხრა, არ თუ არა დაგეგმილი მორიგი სოლიდარობის აქცია ბათუმში უკრაინის. დიახ, ჩვენ სტაბილურად კვირაში ერთხელ ვატარებთ ხოლმე სოლიდარობის აქციას უკრაინასთან და უკრაინულ ქალაქებთან მიმართებით და ასევე ჩვენი გმირებს მოვიხსენიებთ, რომლებიც დაიღუპნენ
კვირაში ერთხელ გვაქვს ხოლმე სოლიდარობის აქცია, მძულმარი აქცია და პატივს მივაგებთ დაღუპულთა ხსოვნას და გარდა ამისა გვაქვს სხვადასხვა აქციები, სხვადასხვა თემატიკის მოკლედ ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ ჩვენი ხმა გავაგონოთ სოფლიოს და ამ კვირაში რომელ დღეს იქნება კიდევ აქცია თუ შეგიძლიათ მოთხრათ ვატარებთ აქციებს ყოველდღე მაგრამ ვაპირებთ ახლა რომ ზღვის ზოლზე გავაკეთოთ პლაკატები რათა ჩვენი ხმა გავაგონოთ ზღვის იქეთა მხარეს მებრძოლ უკრაინელებს და ამ აქციას გეგმავთ ახლა კვირის სუფთათბოლოს შაბათს და ველოდებით თოვაბანოს პლაკატებს გააკრავთ პლაჟზე არა პლაკატები გავაკეთებთ და ჩვენს ხმას გავაგონებთ უკრაინელებს იქეთ ანუ აქცია მოეწყობა ბათუმის ბულვარში ვიცოდეს რომ ჩვენ აი როდესაც პლაჟზე გავდივართ იქით ნაპირას არის ომი და ეს არის ძალიან მეტყვი ხალხი ვერაცნობიერებს მე მგონი რა ახლოს არის ომი ჩვენთან სწორედ ამ აქციით გვინდა რომ მივიწყოთ რომ ომი ძალიან ახლოს არის ის მეორე ნაყოფზე ანუ საინტერესო როგორც გავიგე აქცია გაიმართება ბათუმის ბულვარში ზღვის სანაპიროზე ხო როდის გაიმართება ეს აქცია შაბათს ვაპირებთ ამ აქციის გამართვას და რომელ საათზე შაბათს 4-ზე შაბათს 4 საათზე ხო ანუ შეგვიძლია უთხრათ აქვე მაყურებელს რომ შაბათს 4 საათზე შეუძლიათ სხვა რა ადგილზე გაიმართება ეს აქცია საერთოდ შეიძლება რომ გამოვიდნენ აი ახლა აქვე გადავალ პირდაპირ ზღვის მხარეს ანუ ევროპის მოედნიდან პირდაპირ გადახვალ ანუ აქ შეიკრიბებით და შემდეგ გადახვალ გადავალ ზღვის სანაპიროზე და იქ გავაკონტესტებთ და საზოგადოებას მოუწოდებთ რომ მაქსიმალურად აქტიურები იყვნენ იმიტომ რომ ომი ძალიან ახლოს არის და ჩვენ გვინდა რომ ყველა მიცოდეს და ყველამ გაითავისოს რომ ის რაც უკრაინაში ხდება საქართველოში უკვე მოხდარა და შეიძლება რომ კიდევ მოხდეს ამიტომ მაქსიმალურად აუცილებელია რომ ეხლა ჩავერთოთ და გავაკეთოთ ანუ სანაპიროზე გაკეთდება გარკვეული განცხადებები თუ პლაკატებით დადგებით ხელში პლაკატებით და განცხადებები გაკეთდება მხოლოდ იმასთან დაკავშირებით რომ ჩვენ სოლიდარიობთ უკრაინელებთან და მეორე სანაპიროზე არის ომი და გვინდა რომ საზოგადოების ეს უფრო ცნობადობა ამასთან დაკავშირებით ავაბამოთ რომ უფრო ახლოს მივიდეს მათთან ის პრობლემები რაც უკრაინაში ხდება ხო ანუ ეს იქნება შაბათს 4 საათზე როგორც გავიგეთ დიდი მადლობა გავიგეთ მადლობა როგორც გავიგეთ მორიგი აქცია უკრაინისთვის სოლიდარობის გამოსახატავად გაიმართება შაბათს 4 საათზე და ეს აქცია გაიმართება არა ევროპის მოედანზე არამედ ზღვის სანაპიროზე ბათუმის ევროპის მოედნის პირდაპირ ანუ როგორც გვიტყვა ახლა ჩვენ აქციის ორგანიზატორმა ნიკა ქაშიბაძემ შეიკრიბებიან ისევ ევროპის მოედანზე დღის 4 საათზე შაბათს ხოლო შემდეგ ისინი მოედნის პირდაპირ გადავლენ ზღვის სანაპიროზე ბულვარში და იქ გამართავენ უკვე სოლიდარობის აქციას უკრაინის მიმართ იმისთვის რომ როგორც ორგანიზატორი ამბობს უფრო უკეთ წარმოვიდგინოთ და გავაცნობიეროთ თითოეულ ჩვენგანმა რომ შავი ზღვის სანაპიროს მეორე მხარეს ომია ასეთი იყო დღევანდელი აქცია ბათუმში ეს სოლიდარობის აქცია იყო უკრაინის მიმართ ასევე აქციის მონაწილეებმა გააპროტესტეს კიდევ ერთხელ ომი უკრაინაში რომელიც რუსეთმა 24 თებერვალს დაიწყო და ეს ომი დღემდე გრძელდება ასევე დღევანდელი აქციის მთავარი თემა იყო ბუჩა და გზავნილი არა გენოციდს. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ ეს ბათუმელების ლაივი იყო ეს ჩვენს ვებგვერდებს ბათუმელები ჯიდან ეს გაზეთი ჯი რომ მიიღოთ განახლებული და სანდო ინფორმაცია. დროებით